Hello students, let us back again in the DBMS lecture. Right now we are in the unit number 2, which is database management system architecture, right? So let us revise the previous lecture first. Before we go to the revision, my request is all of you please see all the videos which I have uploaded. જેટલા પણ વિડીયો મેં અપલોડ કર્યા છે બધા તમે જુઓ because in this July end we will have the test, MCQ based test for this subject. All the subjects બધા માટે હશે પણ DBMS and data structure operating system બધા સબ્જેક્ટ માટે એક ટેસ્ટ આપણે રાખીશું, રાઈટ? સો જેટલો પણ સિલેબસ આપણે કવર કરેલો હશે એમાંથી જ આપણે બધા MCQ કાઢીશું. So my request is kindly watch all the videos that I have uploaded on YouTube. અત્યારે મારી લિમિટેશન એ છે because I am working from home and there is a very weak network. I cannot go live. બરાબર છે, તમારી સાથે હું લાઈવ માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સમાં લેક્ચર નથી લઈ શકતી. I know કે if we are live, we can interact, we can have the solution of doubts at that particular time only. ત્યારે જ આપણે ડાઉટ સોલ્વ કરી શકીએ છીએ, but that is a limitation, right? I think within a week I will have a broadband connection and then after we'll take lectures using Microsoft Teams live, right? ત્યાં સુધી we have to manage with these YouTube videos, right? So kindly watch all the videos. That is for you guys, તમારા માટે જ છે, right? So pass on this message to all your friends. તમારા ક્લાસના unofficial ગ્રુપમાં કે ગમે ત્યાં pass on this message. Okay, so let us start with the revision lecture. So આપણે structures and components જોયા હતા કે there are 4 different types of users. They use the query processor and storage manager. This query processor and storage manager, these are the two parts which actually shows the logical database, right? And we have a disk this storage which is actually the physical data storage. So query processor will process all the queries provided by the users. We'll have the executable files, we have compilers, we have queries interpreter, we'll have the execution engine, query evaluation engine, which will evaluate the query, and if the query is correct, there is no errors, it will again pass it to the next level, which is storage manager, which has 4 components: buffer manager, file manager, authorization manager, transaction manager. They will interact with the disk storage which stores the data, and the indices. It is for the faster access, right? Disk storage also stores the data dictionary, which is also known as metadata, data about data, right? And some statistical information. So this is the most IMP one, structure of the database, right? Then these all are the components જે આપણે જોયા એનું જે registration છે briefમાં, right? બધા યુનિટનું. Then we have the services provided by DBMS: data storage, manipulation, dictionary management, communication interface, security, backup and recovery, concurrency control, transaction management, integrity services. These all are the services provided by the DBMS, database management systems, right? So now let us start with the new topic. હવે આપણે નવો ટોપિક લઈએ, that how the data is organized, what are the different data models available, right? એક ઘરગથ્થુ ઉદાહરણ આપણે લઈ લઈએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે રોજે જ્યારે બહારથી ઘરની અંદર આવીએ ત્યારે આપણા ચપ્પલ આપણે બહાર ઉતારીએ ને પછી આપણે ઘરની અંદર આવીએ છીએ, તો દર વખતે મમ્મી એમ કહેતી હશે કે ચપ્પલ એક જગ્યાએ વ્યવસ્થિત ગોઠવો, કેમ કે બહાર આમ તમે આવો ને ચપ્પલ ગમે તેમ પડેલા હોય તો કેટલું ખરાબ લાગે. પણ વારે વારે તમને કહેવામાં આવે કે ભાઈ ચપ્પલ વ્યવસ્થિત ગોઠવો, પણ માને એ બી જાય, આપણે તો કંઈક ઉતાવળમાં જોઈએ ગમે તેમ ચપ્પલ ફેંકી દેવાના, ઘરની અંદર જતું રહેવાનું, રાઈટ? તો પછી મમ્મીએ વિચાર્યું કે ચલો કંઈક ગોઠવવા માટે કંઈક તો મારે કરવું પડશે, તો એ બહારથી એક શૂ રેક પરચેસ કરીને લઈ આવી, બરાબર છે? તો શૂ રેક પરચેસ કરીને લઈ આવ્યા, દેટ વોઝ અ ઓપન શૂ રેક, બરાબર છે? તેમાં બધા ચપ્પલ ગોઠવી દીધા. ઓકે, તો એક સોલ્યુશન એવું આવ્યું
તો પછી શૂ રેક એને ગોઠવી દીધું, પછી એને માર્કેટમાં ફરીથી એક વાગ્યા તેને બીજા ઓપ્શન છે. શૂ રેકમાં તો ઓપન શૂ રેક હતું એટલે એમાં ડસ્ટ લાગવાના અને એવા બધા ચાન્સીસ ખરા. તો પછી બીજી વખત જ્યારે માર્કેટમાં ગયા ત્યારે એને એક ક્લોઝડ શૂ રેક જોવા મળ્યું, પેટી ટાઈપ, બોક્સ ટાઈપ, કે જેની અંદર તમે ચપ્પલ ગોઠવીને દરવાજો બંધ કરી શકો અને કોઈને ખબર પણ ના પડે કે આમાં ચપ્પલ છે. તો દેટ વોઝ ધી સેકન્ડ વી કેન સે મોડલ ફોર ઓર્ગેનાઇઝિંગ યોર શૂઝ. બરાબર છે. તો મમ્મી બીજી વખત ગયા તો એ પરચેસ કરીને લઈ આવ્યા, રાઈટ. સો think about all these possibilities that how you can organize your shoes. કેવી રીતે તમે ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકો. તમે ઓપન શૂ રેકમાં રાખી શકો, ક્લોઝ શૂ રેક મતલબ એક બોક્સ ટાઈપમાં તમે ગોઠવી શકો. અત્યારે તમે કદાચ ઇન્ટરનેટ પર જોતા હશો, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ પોસિબિલિટીઝ આર અવેલેબલ. એમ કેટલા બધા મેથડ્સ હોય છે શૂઝને ઓર્ગેનાઇઝ કરવાના. પ્લાસ્ટિક બોક્સીસ આવે છે અલગ અલગ ટાઈપ્સના. પછી એક એવું ઓર્ગેનાઇઝર આવે છે કે તમે એકની ઉપર એક શૂઝ વ્યવસ્થિત ગોઠવી શકો, જે બહુ ઓછી જગ્યા ઓક્યુપાય કરે છે, રાઈટ. યુ કેન પુટ યોર શૂઝ ઇન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બોક્સીસ. બરાબર છે. તો દેર આર મેની પોસિબલ વેઝ. સો ધીસ ઓલ આર મોડલ્સ ફોર ઓર્ગેનાઇઝિંગ ધી શૂઝ. અલગ અલગ મોડલ્સ છે. ઓપન શૂ રેક, ક્લોઝ શૂ રેક, પછી પર્સનલ બોક્સીસ ફોર ઈચ એન્ડ એવરી શૂ, ઓર્ગેનાઇઝર લઈ લો તમે શૂઝના. બરાબર છે. તો આ બધા શું છે? પોસિબલ મેથડ્સ બાય વિચ યુ કેન ઓર્ગેનાઇઝ યોર શૂઝ. સિમિલરલી હાઉ યોર ડેટા ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ઓર્ગેનાઇઝડ. તમારો ડેટા કેવી રીતે સ્ટોર થશે, કેવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝ થશે, કેવી રીતે રિપ્રેઝન્ટ થશે. સો દેટ ઇઝ નથિંગ બટ ધી ડેટા મોડલ. સો વોટ ઇઝ ધ ફોર્મલ ડેફિનેશન? આ એક્ઝામ્પલ ઇન્ફોર્મલ હતું તમને ખાલી સમજાવવા માટે. A data model is a collection of conceptual tools for describing data. First of all, obviously data relationship, મતલબ એક ડેટા એ બીજા ડેટા જોડે કેવી રીતે રિલેટેડ છે. ડેટા સિમેન્ટિક્સ, મીનિંગ, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ ડેટા. હું એમ કહું છું કે સ્ટુડન્ટ આઈડી, વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ સ્ટુડન્ટ આઈડી, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇટ. શા માટે સ્ટુડન્ટ આઈડી? તો આપણે એમ કહીશું કે સ્ટુડન્ટનું આઈડી એ લોકોને યુનિવર્સિટીમાં યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે યુઝ થાય છે. સો દેટ ઇઝ વોટ ધી મિનિંગ ઓફ અ પર્ટિક્યુલર ડેટા, કે શા માટે યુઝ થાય છે. કન્સિસ્ટન્સી કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ, રાઈટ, કે કયા કયા આમાં કોન્સ્ટન્ટ્સ લખેલું છે, બટ ઇટ ઇઝ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ. વોટ આર ધી ડિફરન્ટ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ or we can say rules that every data must follow. It should not be null. બરાબર છે. બેંક હોય તો એનું બેલેન્સ 1000 કરતાં ઓછું ના હોવું જોઈએ. These all are the different constraints. So આ બધું જ્યારે ભેગું થાય ત્યારે એક ડેટા મોડલ બને છે. તો આવા કેટલા ટાઈપના ડેટા મોડલ્સ હશે આપણે જોઈશું. સો જનરલી ઇટ ડિસ્ક્રાઇબ ધી સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધી ડેટાબેઝ, કે ડેટાબેઝ કેવું હશે એનું સ્ટ્રક્ચર ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. So it can be of following types: record-based data models. Second category is object-based data models. Third category is physical data models. આ ત્રણ કેટેગરીમાં આપણે ડિવાઈડ કરી શકીએ. રેકોર્ડ-બેઝ મોડલ્સ છે એના અગેન ત્રણ ટાઈપમાં એ લોકોએ કર્યા છે. ત્રણ ટાઈપના મોડલ્સ અવેલેબલ છે, બહુ બધા છે પણ ત્રણ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. રિલેશનલ ડેટા મોડલ્સ, નેટવર્ક ડેટા મોડલ એન્ડ હાયરાર્ચિકલ ડેટા મોડલ. બરાબર છે. આ ત્રણ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. ઓબ્જેક્ટ બેઝમાં એન્ટિટી રિલેશનશિપ, ER જેને કહેવાય છે એ, અને ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ. અગેન વી આર ગોઈંગ ટુ ધીસ ટુ. આ બે જ કે આ પાંચ જ નથી, દેર આર મેની ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ મોડલ્સ અવેલેબલ. પણ અત્યારે જે જનરલી વાઇડલી યુઝડ છે, કે જે એક પ્રોટોટાઇપ જેવું થઈ ગયું છે, એ મોડલ્સનું આપણે અહીંયા ડિસ્કશન કરીશું. તો લેટ અસ ફર્સ્ટ સી ધી રેકોર્ડ બેઝડ ડેટા મોડલ્સ. So generally it is used in describing data at the logical level and the view level. એટલે એક ખાસ જોવું પડે કે આ ડેટા મોડલ છે કયા લેવલ પર ડિસ્ક્રાઇબ થાય છે, કયા લેવલ પર યુઝ થાય છે. તો બે લેવલ પર, વ્યૂ લેવલ અને કન્સેપ્ચ્યુઅલ. લોજિકલ મીન્સ કન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ, વ્યૂ લેવલ એટલે એક્સટર્નલ લેવલ. આ બે લેવલમાં યુઝ થાય છે. બરાબર છે. So it generally specifies the overall logical structure of database. The word logical is much important over here. Logical means conceptual structure of the database, physical નહીં. બરાબર છે. The first type of record based data model is relational data model, and generally it uses the collection of tables, which is also known as relations, to represent data and the relationships among them. એટલે જનરલી
તમારો ડેટા ટેબ્યુલર ફોર્મમાં સ્ટોર થશે, રાઈટ. એન્ડ અલગ અલગ ટેબલ્સ જે પણ બને છે એની વચ્ચે રિલેશનશિપ એસ્ટાબ્લિશ થશે. કેવી રીતે? સો each table will have multiple columns જેને આપણે એટ્રીબ્યુટ કહીએ છીએ, and which will have some unique name and some fixed width. આપણને ખ્યાલ છે, આપણે ટેબલ થ્રુ જ ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરીએ છીએ SQLમાં, કદાચ તમને યાદ હોય તો. બરાબર છે. નંબર ઓફ રોઝ રિપ્રેઝેન્ટિંગ વેલ્યુઝ આર નાઉન એઝ ટપલ્સ. રિલેશનલ મોડલમાં દરેક રોને એક ટપલ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. સો ધીઝ આર ધી 3 થિંગ્સ દેટ વી નીડ ટુ remember. That is table, column and tuple, right. And each tuple is unique in the table. Yeah, દરેક tuple unique હશે. Duplication of tuples are not allowed in the relational model, right. So consider this is one database of employee. Employee નો આખો એક database છે કે જેની અંદર 4 ટેબલ છે. employee, ASG means assigned, કયા પ્રોજેક્ટ કયા એમ્પ્લોયીને અસાઇન થયા છે એ છે. પ્રોજેક્ટનું નામ, બરાબર, અને પે, દરેક એમ્પ્લોયીને કેટલું સેલરી. આ 4 અલગ અલગ ટેબલ છે. આ એક એમ્પ્લોયીનો ડેટાબેઝ છે, બરાબર છે. તો તમને એવું થતું હશે કે આ 4 ટેબલ શાના માટે, પણ જ્યારે તમે આગળ ભણશો ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ એક જ ટેબલમાં બધું સ્ટોર કરવાથી ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધી ડુપ્લિકેશન ઓફ ડેટા. ટુ ડિક્રીઝ ધી ડુપ્લિકેશન ઓફ ડેટા, જે પણ ડેટા હોય છે, જે પણ ડિટેલ્સ હોય છે તેને અલગ અલગ ટેબલમાં સેપરેટ કરવામાં આવે છે. તો આ 4 ટેબલથી એક એમ્પ્લોયીનો ડેટાબેઝ બન્યો. નાવ હવે આપણે શું કરવાનું છે? નાવ યુ નીડ ટુ થિંક કે હાઉ ધીસ 2 ટેબલ વિલ બી રિલેટેડ. આ તો 4 અલગ અલગ ટેબલ થઈ ગયા. EMPમાં તમે જુઓ, એમ્પ્લોયી નંબર, એમ્પ્લોયી નેમ અને ટાઇટલ જ છે. ઇફ યુ લુક ઇન ટુ ધીસ ટેબલ યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ આઈડેન્ટિફાય કે કયું એમ્પ્લોયી કયા પ્રોજેક્ટમાં છે. નહીં ખબર પડે ખાલી એમ્પ્લોયી ટેબલમાં. તો હાઉ ટુ રિલેટ ધીસ એમ્પ્લોયી ટેબલ વિથ ASG ટેબલ કે જેમાં પ્રોજેક્ટ ડિટેલ્સ છે કે કયા એમ્પ્લોયીને કયો પ્રોજેક્ટ આપેલો છે. સો ફોર દેટ સમ concept are used which is known as keys, primary keys, foreign keys. For example, here you can see one attribute is repeated in this table, one attribute is repeated which is known as E number. બરાબર છે. તો તમે આમાં જો તમને ખબર પડશે E નંબર, P નંબર, રિસ્પોન્સિબિલિટી એન્ડ ડ્યુરેશન, કેટલા કલાક એમ જોઈ શકો કે E1 એમ્પ્લોયી છે એને P1 પ્રોજેક્ટમાં એઝ અ મેનેજર કામ કરવાનું છે અને 12 કલાક સુધી, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધી રિલેશનશિપ. એટલે હવે મારે જોવું હોય કે E1 એમ્પ્લોયીને કયો પ્રોજેક્ટ કેટલા ટાઈમ સુધી છે, આઈ કેન સિમ્પલી ગો ટુ ધી ASG ટેબલ એન્ડ આઈ કેન આઈડેન્ટિફાઈ ધી ડિટેલ, બરાબર છે. E1 ASG ટેબલ છે, મારે એવું જાણવું હોય કે આ E1 એમ્પ્લોયી છે એનું નામ શું છે, બરાબર. E1 તો આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર છે, દેટ ઇઝ નોટ ધી નેમ. મારે એવું જાણવું હોય કે એનું નામ શું છે, સિમ્પલી વેર આઈ વિલ ગો ઇન એમ્પ્લોયી ટેબલ, આઈ વિલ સી E1 અને હું એનું નામ જાણી લઈશ. ઓકે, એનું નામ છે જેડો, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધીસ 2 ટેબલ્સ આર રિલેટેડ. અને જનરલી કોઈ પણ 2 ટેબલ વચ્ચે રિલેશનશિપ આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે એક કોમન કોલમની જરૂર પડે છે, જેને જનરલી આપણે પ્રાઇમરી કે ફોરેન કી તરીકે સેટ કરીએ છીએ, બરાબર છે. તમે જોઈ શકો આ બંને કોલમને આ 2 ટેબલને રિલેટ કરવા છે તો E નંબર ઇઝ કોમન. સિમિલરલી મારે આ બંને પ્રોજેક્ટ અને ASG ટેબલને કરવા હોય તો એના માટે યુ કેન સી P નંબર ઇઝ રિપીટેડ છે. તો મને ખબર પડે કે P1 પ્રોજેક્ટનું નામ શું છે. અહીંયા નામ નથી લખેલું આ ટેબલમાં ક્યાંય, તો P1 પ્રોજેક્ટનું નામ શું છે એ મને ક્યાંથી ખબર પડશે? પ્રોજેક્ટ ટેબલમાંથી. સિમિલરલી દરેક એમ્પ્લોયીને કેટલી સેલરી ભાઈ આપવામાં આવે છે કેમ ખબર પડે? તો આપણે જોઈ શકો ટાઇટલ અહીંયા રિપીટેડ છે કે ભાઈ જે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર છે એની 40,000, જે સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ છે એની 34,000. તો એ રીતે સેલરી ડિવાઈડ કરેલી છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ટેબલ રિલેશન્સ આર ડિફાઇન્ડ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વોટ રિલેશનલ મોડલ. So generally here how the tables are related, they are related using keys, primary key, foreign key, they are nothing but the common columns, બરાબર છે. Second, in again record based data model, second type of model is known as the network model, where data is represented by collection of records, and a record can be defined as logically related data items similar to the structure in C language. એક સ્ટ્રક્ચર જેવું બનાવવા આવશે જેમાં લોજિકલી રિલેટેડ ડેટા આઇટમ્સને એક
સ્ટ્રક્ચરમાં મૂકવામાં આવશે. એક બોક્સ ઇમેજિન કરી લ્યો, એક બોક્સમાં જે રિલેટેડ આઇટમ્સ હોય ને આપણે મૂકતા જઈશું. બરાબર છે. તમને એવું કહું કે ભાઈ આ એક બોક્સ છે, જેટલી પણ તમને શેપ, સર્કલ શેપ જેટલા પણ હોય એવી બધી આઇટમ્સ તમે આ બોક્સમાં મૂકી જાઓ. એટલે એક આપણે રિલેશન આઈડેન્ટિફાઈ કર્યો, શેપ, કે ભાઈ જેનો સર્કલ શેપ હોય એ બધી વસ્તુ આમાં મૂકવાની છે, આ બોક્સમાં મૂકવાની છે. તો સિમિલરલી જે રિલેટેડ આઇટમ્સ હશે એને એક લોજિકલ સ્ટ્રક્ચરની અંદર નેટવર્ક મોડેલમાં મૂકવામાં આવશે. એન્ડ રેકોર્ડ્સ આર ઓર્ગેનાઇઝ કલેક્શન ઓફ ગ્રાફથી એ લોકોને અરેન્જ કરવામાં આવશે. તો એટલે મીન્સ હાઉ ધી ડિફરન્ટ બોક્સીસ વિલ બી રિલેટેડ. અલગ અલગ જે આપણે બોક્સીસ બનાવ્યા, એ સર્કલ એકમાં મૂકો, ટ્રાયંગલ એકમાં મૂકો, સ્ક્વેર એકમાં મૂકો, તો એ બધાને રિલેશન કેવી રીતે આપવાનો, જો આપણે ગ્રાફ બનાવીશું એ લોકોનો, એક પોઈન્ટથી બીજા પોઈન્ટ સુધી આપણે એજ ડ્રો કરીશું, રાઈટ. સો રિલેશન્સ અમોંગ ડેટા રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય લિંક્સ, જેને આપણે લિંક કહીશું, કે સર્કલના બોક્સથી ટ્રાયંગલના બોક્સ સુધી એક લિંક ડ્રો કરીશું, વિચ વિલ રિલેટ સર્કલ એન્ડ ટ્રાયંગલ, રાઈટ. એને જનરલી આપણે એ એક્ઝામ્પલ માટે છે. જનરલી ઇન અ સોફ્ટવેર ઇટ વિલ બી રિપ્રેઝેન્ટેડ એઝ પોઇન્ટર. બરાબર છે. એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, કસ્ટમર અને અકાઉન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ આ બે ટેબલ છે આપણી પાસે, કસ્ટમર જેમાં CID, નેમ, સોસાયટી, સિટી, અને અકાઉન્ટમાં એ નંબર ને બેલેન્સ છે. બરાબર છે. હાઉ ટુ રિલેટ ધીસ ટુ ટેબલ્સ, આ બે ટેબલને કેવી રીતે રિલેટ કરવા. there is no common key, you can say. રેકોર્ડ બેઝ ડેટા મોડેલમાં આપણે જોયું હતું કે ભાઈ એક કોમન કોલમ આપણે મૂકીશું કે જેનાથી આપણે રિલેશન આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. અહીંયા તો કાંઈ રિપીટ નથી થતું બેમાંથી એક ટેબલમાં. સો ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ઈચ રેકોર્ડ વિલ હેવ અ પોઇન્ટર. બરાબર છે. પોઇન્ટર તમને યાદ હશે, લિંક, કોલ બાય રેફરન્સ, pointer to the another table. For example, C01, this record is linked to the account number A01. બરાબર છે. સિમિલરલી એવું પણ બની શકે કે સેમ યુઝર હેઝ ટુ અકાઉન્ટ્સ. C01 રિયા નામની જે છોકરી છે ફોર એક્ઝામ્પલ, એને એક બેંકમાં બે અકાઉન્ટ ખોલેલા છે. આ બેંકનો ડેટા છે, કસ્ટમર અને અકાઉન્ટ એટલે આ બેંકનો ડેટા છે. બે અકાઉન્ટ ખોલેલા છે, એક અકાઉન્ટ નંબર છે એનો A01 અને બીજો છે A03. સો there can be multiple links. You can see individual record is related to individual data via pointer. સિમિલરલી તમે નેક્સ્ટ છે, માનો કે A02 હારે બાકી બધા એ રીતે લિંક કરેલા છે. તો યુ કેન ઇઝીલી આઈડેન્ટિફાઈ દેટ વિચ રેકોર્ડ, વિચ રો ઇઝ રિલેટેડ ટુ વિચ રો ઇન ધી અનધર ટેબલ. સો ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પોઇન્ટર્સ મસ્ટ બી, links must be satisfied, and many to many, one to many, such kind of relationship can be there, right. So this is what the network model. Next is hierarchical model. It is similar to network model, થોડો જ difference છે, બાકી same as our network model. It is a special case of network data model. Data represented by records and relationships as links, same as network data model. જેવી રીતે રેકોર્ડ્સ અને રિલેશનશિપ લિંકથી ઓર્ગેનાઇઝ થતા હતા એવી રીતે જ થશે. બટ રેકોર્ડ્સ ઇન અ ડેટાબેઝ આર ઓર્ગેનાઇઝડ એઝ કલેક્શન ઓફ ટ્રીઝ રાધર દેન ગ્રાફ્સ. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ટ્રી એન્ડ ગ્રાફ? Graph can have cycles. You can go to A to B point, B to C, and again you can come back to C to A. That is a graph. Graph ma there can be cycles can be there, but in trees no cycles are allowed. You can go to A to B, B to C, but C to A that is not allowed, C to B not allowed. You cannot have cycles, and that is what tree, which is known as tree structure, right. So you can see આ તમને ઝાડ જેવું કંઈક દેખાશે કે ભાઈ બેંક, એના 3 રેકોર્ડ્સ, અગેન ધીસ 3 રેકોર્ડ્સ વિલ હેવ 3 ડિફરન્ટ એસોસિએટેડ રેકોર્ડ વિથ અકાઉન્ટ. બરાબર છે. આ તમે રેકોર્ડ્સ છે કસ્ટમર ટેબલના છે, આ કસ્ટમર ટેબલના રેકોર્ડ છે કોની જોડે એસોસિએટેડ છે? અકાઉન્ટ જોડે. સો ધેર વિલ બી નો સાયકલ્સ ઇન ધેર. દેટ ઇઝ વોટ ધી ટ્રી. એટલે બોથ નેટવર્ક એન્ડ હેરાર્ચિકલ આર ઓલમોસ્ટ સેમ. એકમાં ગ્રાફિકલ સ્ટ્રક્ચર છે, મીન્સ દે કેન હેવ સાયકલ્સ, એન્ડ એકમાં હેરાર્ચિકલ છે, ટ્રી સ્ટ્રક્ચર છે જેમાં સાયકલ્સ અલાઉડ નથી.
So these are the three different types of record based data models. Relational, table વાળું આપણે જોયું હતું એ, network and hierarchical. Right? Next is object based data models. Object based data models માં શું હશે? So they are used in describing data at logical and view levels. Again, બરાબર છે, જે ઓબ્જેક્ટ બેઝ ડેટા મોડલ્સ છે તે પણ તમારા વ્યૂ લેવલ અને લોજિકલ લેવલના ડેટાને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે યુઝ થાય છે. રાઈટ, ફર્સ્ટ kind of object based data model is known as the entity relationship model, in short, which is known as ER model, જે શોર્ટમાં ER મોડલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ER ડાયાગ્રામ બહુ જ કોમન છે. તમે જ્યારે તમારો પોતાનો પ્રોજેક્ટ બનાવશો ત્યારે તમને કહેશે કે ભાઈ પ્લીઝ કીપ અ ડ્રોઈંગ ઓફ ER ડાયાગ્રામ, તમારા ડેટાબેઝનું ER ડાયાગ્રામ બનાવો, તમને એવું કહેવામાં આવશે. રાઈટ, this model is based on a perception of a real world. રાઈટ, આપણે જ્યારે આપણી આજુબાજુ એન્વાયરમેન્ટ જોઈએ તો આપણને ઘણી બધી વસ્તુઓ દેખાશે. વસ્તુ મીન્સ ઓબ્જેક્ટ. વસ્તુ મીન્સ ઓબ્જેક્ટ. આઈ કેન સી, હું આમ મેદાનમાં ઊભી હોઉં અને આજુબાજુ જોતી હોઉં તો આઈ કેન સી trees, I can see cycles, I can see benches, I can see grass, right? I can see birds, right? This all are different living or non-living objects in the real world. So this model is totally based upon the aspect of real world, કે કેવી રીતે એ બધા ઓર્ગેનાઇઝ થાય છે. right? So a real world consists of objects and relationship among them. right? જેટલા પણ ઓબ્જેક્ટ્સ છે રિયલ વર્લ્ડમાં, દે આર ડિરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી રિલેટેડ. સો વી નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધ રિલેશનશિપ બિટવીન ધેમ. કેન વી આઈડેન્ટિફાઈ ધ રિલેશનશિપ બિટવીન ટ્રી એન્ડ અ બર્ડ? યસ, બિકોઝ ટ્રી ઇઝ, વી કેન સે, ઇઝ ધ હોમ ફોર અ બર્ડ. બરાબર છે. જનરલી બર્ડ પોતાના માળા જે હોય છે ટ્રી ઉપર બનાવતા હોય છે. રાઈટ, દે કેન ટેક રેસ્ટ અંડર ધ શેલ્ટર ઓફ ટ્રી. બરાબર છે, છાંયડા નીચે આરામ કરી શકે છે. સો આપણે કહી શકાય કે દે આર રિલેટેડ. બરાબર છે. વન ઇઝ ધ શેલ્ટર ફોર અનધર. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ રિલેશનશિપ. કેન વી યુઝ ધીસ કન્સેપ્ટ ઇન મોડેલિંગ અવર ડેટા? આ સેમ કન્સેપ્ટ આપણે આપણા ડેટાને મોડેલ કરવા માટે યુઝ કરી શકીએ? યસ, વી કેન. રાઈટ, સો ધીસ ઇઝ હાઉ we have brought the concept of ER model from the real world. So it has basic objects which are known as entities. જે અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટ્સ આપણને દેખાય છે જે એકબીજાથી અલગ છે. રાઈટ, જેમ કે હું એમ કહું સ્ટુડન્ટ, તો all the students who are sitting on the bench, બરાબર, એ બધા જે સ્ટુડન્ટના ગ્રુપમાં આવી ગયા. They can have different names, that is true. They can have different ID, that is true. Their properties can be different, but entity is only one, that is student. બરાબર છે. તો બીજો, એટલે હું એમ કહું કે ભાઈ રાજ એક સ્ટુડન્ટ છે, એ એક એન્ટિટી થઈ ગઈ. પછી કવિતા એક સ્ટુડન્ટ છે, બીજી એન્ટિટી થઈ ગઈ. નો, વન્સ આઈ ડિફાઇન અ સ્ટુડન્ટ, તો સ્ટુડન્ટની અંદર જેટલા પણ લોકો ક્લાસમાં છે કે જેટલા પણ જીટીયુની અંદર એનરોલ થયેલા છે એ બધા જ સ્ટુડન્ટ કેટેગરીમાં આવી ગયા, સ્ટુડન્ટ એન્ટિટીમાં આવી ગયા. બિકોઝ દે વિલ હેવ સેમ પ્રોપર્ટીઝ. They all have names, their IDs, their contact numbers, their email addresses, their CPI and their SPIs. Right? So this is what we can say entity, group of similar kind of objects. જેને આપણે એન્ટિટી કહી શકીએ. બરાબર. વી કેન હેવ મલ્ટિપલ એન્ટિટીઝ. હવે ટીચર એમ કહો, ટીચર, સો આઈ એમ અ ટીચર, રાઈટ, તો હું તમારા ગ્રુપમાં નહીં આવું બિકોઝ માય પ્રોપર્ટીઝ વિલ બી ડિફરન્ટ. I will have my own identification, but that will be different from your enrollment number. એ તમારા એનરોલમેન્ટ નંબર કરતાં અલગ હશે. રાઈટ, મારું પોતાનું એક ડેઝિગ્નેશન હશે. હું કોઈ સબ્જેક્ટ ભણાવતી હઈશ, બરાબર છે, હું XYZ સેમેસ્ટરમાં ભણાવતી હઈશ, મારે CPI SP એવું કાંઈ ન આવે. સો યસ, I can say that teacher is the another entity set. Right? So that is how we can distinguish. બરાબર છે. અલગ અલગ પ્રોપર્ટીના અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટ બનશે. each entity is distinguishable from another entity. અલગ હોવું જોઈએ. રાઈટ,
ધ સેટ ઓફ એન્ટિટી ઇઝ નાઉન એઝ એન્ટિટી સેટ. એટલે સ્ટુડન્ટ, બધા જ સ્ટુડન્ટનો એક હું ટેબલ બનાવું, એક સેટ બનાવું, તો એને શું કહેવાય? એન્ટિટી સેટ. રાઈટ? ખબર પડી એન્ટિટીમાં? A set of attributes describing the properties of an entity is associated with it. Yes, every entity will have some properties. મેં જે કીધું એ પ્રમાણે સ્ટુડન્ટનું પોતાના જેટલા પણ અલગ અલગ કેટેગરીઝ છે કે સ્ટુડન્ટ છે, તો કે એને આઈડી, નેમ, સીપીઆઈ, એસપીઆઈ, એનરોલમેન્ટ નંબર જે પણ છે, સો ધીસ ઓલ આર ધી પ્રોપર્ટીઝ. તો દરેક એન્ટિટીને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે કંઈક એટ્રીબ્યુટ્સ હશે. એન્ડ several entities can be related. Student and teacher, they are related. Why? Because teacher teaches the student. Right? That is what the relationship among the particular subject. X teacher is teaching Y subject to Z students. બરાબર છે? એટલે હું તમને DBMS ભણાવું છું, તો મારા અને તમારા વચ્ચે એક રિલેશન છે ટીચીસનો, બટ for a particular subject, that is, for example, data structure or DBMS. So that is what the relationship between the different entities. ER model can also represent constraints like mapping. We have one-to-one relation or one-to-many relation, right? Participation, total or partial. One-to-one means એવું હોય કે ભાઈ એક ટીચર એક જ છોકરાઓને ભણાવે તો એને one-to-one relationship કહેવાય. બરાબર છે? But right now the relationship is one-to-many. I can teach to many students. So that is also one-to-many. Right? Again, many teachers can teach to many students. That is known as many-to-many. So how the relationship is there? One-to-many, many-to-many કેવી રીતે છે? Right? તમે કદાચ સેટ્સમાં ભણી ગયા હશો, one-to-one function. Right? ફંક્શનમાં બધું આવતું હતું, એના જેવું છે. So consider this is an example. Right? This customer and account, these are two entities. These are two different, we can say, objects. Right? આ બંને અલગ અલગ એન્ટિટી છે અને દરેક એન્ટિટીના પોતાના એટ્રીબ્યુટ્સ હશે. કસ્ટમર હેઝ કસ્ટમર્સ આઈડી, નેમ, સ્ટ્રીટ એન્ડ સિટી. સિમિલરલી અકાઉન્ટ હેઝ અકાઉન્ટ નંબર એન્ડ બેલેન્સ. તો આ એના એટ્રીબ્યુટ્સ, એની પ્રોપર્ટીઝ થઈ ગઈ. એન્ડ યુ કેન સી હિયર that customer and account both are related with one depositor relationship. Depositor relationship, that customer has some deposits in the particular account. Right? So this is what the relationship between customer and account. આપણે આનું આખું ચેપ્ટર જ આવશે ER ડાયાગ્રામનું, કે હાઉ ટુ બિલ્ડ ER ડાયાગ્રામ. બરાબર છે? એનું આખું ચેપ્ટર અલગથી આવશે, but this is just the insight, overview. The next category is the object oriented model. The model is based on the collection of objects. An object body can have data as well as methods. થોડુંક અલગ રિપ્રેઝન્ટેશન છે. બરાબર છે? એક ઓબ્જેક્ટનું આખું કલેક્શન બનાવવામાં આવશે જેને આપણે ક્લાસ કહીશું, અને એ ક્લાસની અંદર બધા જ વેરિયેબલ્સ અને મેથડ સ્ટોર થશે. સો વેલ્યુઝ આર સ્ટોર્ડ ઇન ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ, જેને આપણે એટ્રીબ્યુટ કહીએ છીએ એ. સેમ ટાઈપ ઓફ ડેટા એન્ડ મેથડ્સ આર ગ્રુપ ટુગેધર ઇનટુ અ ક્લાસ. રાઈટ? જેટલા પણ મારે એટ્રીબ્યુટ્સને એક્સેસ કરવા હશે, I cannot read directly. I have to read the particular variable using a particular method. Right? અને આ વેરિયેબલ અને એના રિલેટેડ મેથડ્સ એને આપણે એક ગ્રુપ બનાવવું પડશે, જેને કહેવાય છે ક્લાસ. An object can access data of another object by invoking methods of that object, which is known as message passing. એક ઓબ્જેક્ટ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ અકાઉન્ટ છે, એને કસ્ટમરની ડિટેલ્સ જોતી હશે તો કસ્ટમરના જે પણ એટ્રીબ્યુટ છે એને પોતાની મેથડથી ઇન્વોક કરવા પડશે. ડાયરેક્ટલી યુ કેન નોટ એક્સેસ એની વેરિયેબલ. યુ હેવ ટુ એક્સેસ વેરિયેબલ યુઝિંગ ધી મેથડ્સ ઓનલી. થોડુંક હવામાં જાય છે. લેટ અસ સી ધ એક્ઝામ્પલ. કન્સિડર બેંક અકાઉન્ટ કરીને એક ક્લાસ છે. ધીસ ઇઝ ધ ક્લાસ. એની અંદર યુ કેન સી અકાઉન્ટ નંબર, ટોટલ બેલેન્સ. Account number is nothing but we can say it is having the property account number, આપણે જેને એટ્રીબ્યુટ કહીએ છીએ. અને ટોટલ બેલેન્સ એ પણ એક એટ્રીબ્યુટ જ છે, જેને જનરલી આમાં શું કહેવામાં આવે છે? ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ્સ. આ શું છે? ડિપોઝિટ, વિથડ્રો, ગેટ બેલેન્સ. ધીસ ઓલ આર ધી different methods, different operations which can be performed on the bank account.
યુ કેન ડિપોઝિટ મની, યુ કેન વિથડ્રો મની, યુ કેન ગેટ બેલેન્સ. જ્યારે ડિપોઝિટ કોલ થશે ત્યારે તમારો અકાઉન્ટ નંબર અને ટોટલ બેલેન્સ બંનેનો યુઝ થશે. કે તમે ડિપોઝિટ કરો છો તો ઓબ્વિયસલી ટોટલ બેલેન્સ તમારું અપડેટ થશે, અને કોનું ટોટલ બેલેન્સ અપડેટ થશે તો અકાઉન્ટ નંબર તો આપવું પડે ને. સો ડિપોઝિટ વિલ હેવ ધ એક્સેસ ઓફ both instance variables, right? Further, it can be divided into checking account or saving account. That is a total different thing. But this is what we can say a class, which groups together different attributes, जो અહીં આપણે instance variable કહીએ છીએ, and different methods to access these variables, right? એટલે આ કહેવાય class. This is known as instant variables કે જે કંઈક વેલ્યુ પોઝેસ કરશે, કંઈક અકાઉન્ટ નંબર્સ હશે, કંઈક ટોટલ બેલેન્સ હશે, રાઈટ? એન્ડ ધીઝ આર ધ મેથડ્સ ટુ એક્સેસ ધોઝ વેરિયેબલ્સ. તો આને કહેવાય ઓબ્જેક્ટ બેઝડ ડેટા મોડલ્સ. તમે જ્યારે C++, જાવા આ બધી લેંગ્વેજીસ મળશો, ઇવન એન્ડ્રોઇડ ઇઝ ઓલ્સો ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ, then you will come to know this structure, right? And then physical data models, that is generally used for higher level description of storage structure and access mechanism. It describes how data is stored in a database, right? And it represents information such as record structures, record ordering and access path. એટલે generally physical data model એટલે એવા મોડલ કે જે how to store your data into disk, કેવી રીતે સ્ટોર કરવાના, કયા ફોર્મેટમાં સ્ટોર કરવાના. તો NTFS, it is a file format in which, તો આપણે એને એક મોડલ કહી શકાય. FAT32, that is also one kind of model to store your files. તો એકચ્યુઅલી ફિઝિકલી તમારો ડેટા કેવી રીતે સ્ટોર થશે એના માટેના જે મોડલ્સ છે એને ફિઝિકલ ડેટા મોડલ્સ કહી શકાય. લેટ અસ કમ્પેર ધી ઓલ મોડલ્સ દેટ વી હેવ સ્ટડીડ. લોજિકલ મોડલ્સ આપણે કમ્પેર કરીએ. અહીંયા આગળ ડેટા મોડલ્સના નામ લખેલા છે, કેવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝ થાય છે ડેટા એ લખેલું છે, રિલેશનશિપ અમોંગ ધેમ, વોટ કાઇન્ડ ઓફ આઇડેન્ટિટી વિલ બી દેર, એન્ડ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ, રાઈટ? ER મોડલ છે તો ઓબ્વિયસલી ઇટ વિલ બી યોર ડેટા વિલ બી ઓર્ગેનાઇઝડ એન્ટિટી. રિલેશનશિપ આર જસ્ટ અ રિલેશનશિપ યુઝિંગ ધી ડાયમંડ. Identity is value based. You have to pass some value to identify a particular object. Object oriented છે તો એમાં data organizes based on the objects. You have to call the method of that particular class to access the object. And the relationship is using recursive object એવું કહી શકાય. Identity is record based, right? Relational છે એ tables હોય છે. Relationship also again defined using the tables only, value based. Hierarchical છે, files and records છે, pointers હોય છે. Relationship is a pointer or link. Similarly નેટવર્કમાં પણ એવું હોય છે. સો સમટાઇમ્સ ધ કમ્પેરિઝન ઇઝ આસ્ક્ડ, એટલે આ ટેબલ આપણે જરાક યાદ રાખી લેવાનું. સો ધીઝ ઓલ આર ધી રેફરન્સીસ, બરાબર છે? કઈ બુક અને કયા જગ્યાએથી ઇમેજીસ ને બધું લીધેલું છે. સ્ટીલ વન ટોપિક ઇઝ રિમેઇનિંગ. વિલ મીટ અગેન વિથ દેટ ટોપિક ઇન ધી નેક્સ્ટ લેક્ચર. ટિલ દેન સ્ટાર્ટ રાઇટિંગ યોર અસાઇનમેન્ટ્સ. લગભગ 75% ઓફ ચેપ્ટર ઇઝ કવર્ડ. જે અસાઇનમેન્ટ 2 મેં તમને આપેલું છે, દેટ અસાઇનમેન્ટ યુ નીડ ટુ રાઇટ એન્ડ સ્કેન ઇટ એન્ડ સબમિટ ઓન ધી માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ. માઇક્રોસોફ્ટ ટીમમાં તમારા 2 ગ્રુપ હશે. તમે 2 ગ્રુપમાં કદાચ એડેડ હશો. એક કોમન ગ્રુપ C3 અને એક C3A ઓર C3B ઓર C3C. તમારા ડિવિઝન વાઇઝ એ ગ્રુપ પાડેલા છે. અસાઇનમેન્ટ્સ મેં ડિવિઝનવાળા ગ્રુપમાં, માનો કે તમે એ ડિવિઝનમાં છો તો મેં તમારું અસાઇનમેન્ટ એ ડિવિઝનમાં અપડેટ કરેલું હશે. સો યુ નીડ ટુ સબમિટ યોર અસાઇનમેન્ટ ઇન ટુ દેટ પર્ટિક્યુલર ગ્રુપ. એટલે C3A નામના જે ટીમ છે એની અંદર તમારે અસાઇનમેન્ટ ટેબમાં જઈને જોવાનું, એમાં તમને અસાઇન થયેલું હશે એ તમારે સબમિટ કરવાનું. 17 તારીખ છેલ્લી તારીખ છે. 17th of July is the last date, I think, right? So write the assignments and submit it. Okay? We'll meet again in the next lecture.